안녕하세요, 소율입니다. 오늘은 좀 민감한 주제에 대해서 가져왔는데요. 바로 얘기할 것은 바로 동양 여자를 바라보는 미국인의 모습은 무엇일까에 대해서 한번 얘기해 볼 거예요. 일단 이 주제에 대해서 별로 얘기하고 싶지 않았어요, 저는. 왜냐면 이게 되게 어떻게 보면 컨트로버시 할 수도 있는 주제이기도 한데, 그것보다도 저도 이 주제에 대해서 제가 어떻게 생각하는지 잘 모르겠어서 이런 영상을 만드는 거에 조금 많이 주춤을 걸었는데, 그래도 댓글을 달아주시는 분들 보면 그런 거에 대해서 많이 궁금해 하시더라고요. 제일 먼저는 옐로우 피버에 대해서 얘기해 볼게요. 옐로우 피버라는 것은 외국인이 어떤 동양 여자에 대한 환상을 가지고 동양 여자만 사귀길 좋아하고 그런 남자들을 칭하는데요. 어떻게 보면 그게 일종의 페리시고 그걸 옐로우 피버라고 하거든요. 그래서 이 문제에 대해서 일단 제 미국 친구들한테 물어봤는데 그 사람들의 반응은 일단 이랬어요. I mean, my last previous girlfriend was a Korean girl, and I don't think, obviously, it wasn't because I wasn't dating her because she was Korean. I was dating her for other reasons on top of that. But I think it's a real thing. I think there are a lot of people out there who do kind of fetishize. I've not really met anyone else who has kind of had that notion towards Asian women. So, what do you think about yellow fever? It's not a thing here, is it? Don't we have a vaccine against it? There's guys, they just date Asian women because they have this like weird fantasy. Oh, I've never heard of that. Yeah, I've never heard of that. I've never heard that before. The what? Yellow fever. Yellow fever. What? I don't know what that is. I see a lot of interracial relationships, and I don't personally have a problem dating somebody of a different race. I think the most important thing is behaviors and their cultures align enough to where they can see past that, just how they act together and how their cultures and beliefs align. If they align well enough, then I think that's the most important thing. What is that? Like the disease? I see. At first I thought it was a disease, right? But thinking more about it, is it just that like more and more people want to be with Asian people? Like they fetishize it? Yeah. Okay, well that's good to know because I never really heard of that term. I feel like I'm not a big fan of it. I feel like it's kind of offensive because it's not very intimate, you know? Like it's not about the person, it's about what they look like. It's really weird to me. I feel like it's very weird. I feel uncomfortable, you know? Do you know what that is? I mean, I'm a little familiar with the term. I mean, it's kind of like Asian fever in a way. You know how like they call like Asians like yellow people, like yellow skin. Yeah. So it's kind of like where somebody has like a thing for like Asians, and I think it's only Asians. 얘네들 반응이 하나같이 그게 뭐야? 그러는 거예요. 옐로우 피버 그거 병인데 그거 우리나라에 미국엔 없지 않아? 이러는 거예요. 그래서 제가 빵 터진 거죠. 내가 말한 거는 그게 아닌데 얘네들이 모르구나. 일단 저는 이 옐로우 피버라는 주제 자체에 대해서 굉장히 불쾌하고요. 불쾌하지 않을 여자는 없겠지만 굉장히 불쾌하고 아직까지는 겪어보진 않았고요. 그래서 그렇게 나 막 옐로우 피버인데 나 네가 좋아 이런 식으로 다가오는 사람은 없고요. 만약에 그랬으면 제가 뭐야 저 새끼 좀 미친 새끼 아니야? 그냥 이러고 말았을 거예요. 근데 일단 이 남자가 뭐 일본 애니메이션이나 뭐 일본을 되게 좋아한다, 뭐 일본어를 배우고 있다, 뭔가 이런 얘기를 들으면 살짝 이 남자 혹시 그런 건가? 뭔가 이렇게 생각은 하게 되는데, 우리도 사실 한국인들 중에 애니 보는 사람들 많잖아요. 저도 애니 많이 보거든요. 불멸의 칼날 그거 재밌지 않아요 요즘? 그거 대박난 건데 너무 재밌게 전 잘 봤거든요. 그리고 뭐 나루토도 봤고 뭐 그런 걸 많이 봤는데 너무 재밌잖아요. 그래서 은근히 정말 미국 사람들도 그 애니메이션을 많이 봐요. 애니를 본 사람이 있다는 게 사실 이상한 게 아니거든요. 근데 정말로 애니메이션 즐겨보는 사람 중에 조금 많았지만 안 그런 사람도 많았어요. 반반이라고 하죠. 반반. 그러니까 반반은 그냥 뭐 평범한 표현하기 좀 그렇지만
뭐 오타쿠가 아닌, 그렇게 합시다. 오타쿠가 아닌 사람, 그 다음 반은 좀 오타쿠 쪽이고 뭐 애니메이션 티셔츠를 입고 그런 사람, 뭐 이런 경우 있죠. I love Asian girls 이러면서 갑자기 앉아 있으면 다가와서 like I'm considering moving to blah 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 이러면서. 근데 항상 저한테 하는 질문이 있어요. 저를 보면 이렇게 해요. Oh hey, where you from? 이래요. 그럼 제가 다른 사람들한테는 너 어디서 왔냐고 안 물어보는데 왜 나한테는 어디서 왔냐고 콕 집어 물어보는 건지. 일단 그냥 I'm from America 그러면 걔가 Well I know but like where are your parents from? 이래요. 그래서 제가 그냥 대답해줘요. 마지못해 그렇게 두 번씩 물어보는 거는 내가 정말 어디서 왔는지 궁금하구나. 그래서 그냥 I'm from South Korea 이러면 Oh really? 이러고 이제 I love 뭐 김치 이러면서 뭐 이제 우리나라에 대해서 뭐 좋은 거에 대해서 얘기하는 경우도 있고, 아니면은 대놓고 갑자기 남자가 나타나서 나한테 와서 이래요. 니하오 이러면서 중국말로 막 샬라샬라 이름 뭐냐? 그래서 내가 I don't speak Chinese 이랬어요. 그러니까 걔가 Oh sorry 이러면서 가더라고요. 저를 일단 무조건 일단 중국인으로 먼저 착각하고 아니면 그냥 고니치와로 돌아가요. 저는 그런 상황이 사실 불편하진 않아요. 왜냐면 뭐 모를 수도 있는 거고, 우리가 뭐 미국인인지 캐나다인인지 영국인인지 구별 못하는 것처럼 당연히 중국인인지 일본인인지 한국인인지 모를 수 있죠. 그래서 그런 거에 대해서 뭐 기분 나쁜 건 없는데, 한 번은 인종차별을 당한 적이 있는데, 제가 대학교 서점에서 알바를 했을 때였는데 그때 프런트 데스크에서 전화 받고 하는 거였어요. 근데 저랑 같이 일하던 매니저가 있는데 그 매니저는 35살의 학생이었어요. 그리고 결혼도 했고, 그래서 자기가 나이가 많다고 조금 의기양양거리는, 막 우리를 조금 은근 무시하는 그랬고, 우리 직장 내에서 좀 왕따 같은 존재였어요. 왜냐면 걔가 너무나 말을 좀 못되게 했고 이기적이기도 했고 그런 애였기 때문에 저는 사실 전혀 상처받지도 않았고 그냥 어이가 없었어요. 걔가 그냥 말하기에 걔니까 그냥 whatever 그냥 이러고 말았던 거죠. 별로 개의치 않았어요. 왜냐면 제가 잘 웃는 상이라고 사람들이 많이 그러더라고요. 그래서 제가 막 잘 웃으니까 걔는 저한테 맨날 그러는 거예요. When you smile, can you see? 그러는 거예요. 그래서 제가 너무 짜증나서 그냥 야! 이랬죠. 이렇게 웃으면서. 어이가 없잖아요. 그래서 제가 근데 그 남자가 어떤 짓도 했냐면 그런 것 물어보는 거 이외에도 제 앞에서 갑자기 뭐 트월킹 아시나요? 트월킹을 저한테 막 하면서 막 혀를 막 뭐 이러면서 그랬어요. 그래서 저는 그냥 이 새끼 그냥 또라이구나 그냥 이렇게 생각하고 말았고, 그 자리에 있던 모든 저의 백인 친구들이 정색 빨면서 저 새끼 뭐야 하는 표정으로 쳐다봤고, 나중에 걔가 없을 때 야 소영아 너 저 남자 신고해야 되는 거 아니냐고, 빨리 리포트 작성해서 올리라고, 인종차별자라고 이러면서 저한테 오히려 저를 대신 욕해줬고 많이. 그래가지고 저는 괜찮았어요. 그렇게 개의치 않았고, 또 많이 막 갑자기 니하오 이러던 갑자기 인사를 막 이래요. 그럼 저는 이렇게 인사하지도 않잖아요. 근데 정말 기분 나쁜 거예요. 누가 이렇게 인사해, 동양인이라고 막 다 이러고 있어. 그래서 그 남자 보고 제가 겁나 찌려봐서 그냥 안 받아줬어요. 그냥 이랬어요. 솔직히 이렇게 웃으면서 이랬고, 그래서 그런 이야기들을 제 백인 친구들이나 동양 차별을 받았다 이렇게 얘기하면 친구들이 다 백인 애들 진짜 또라이네 미쳤네 이렇게 다 대답해주고, 그래서 저는 사실 그렇게 그렇게 기분 나쁜 게 아니었어요. 왜냐면 제가 받아들이는 거에 따라 다르잖아요. 제가 기분 나쁜 적도 있지만 그거를 심하게 당한 것 같진 않고, 아니면 제가 그렇게 심하게 받아들이지 않았어요. 왜냐면 저는 그 사람들이 뭐라 하든 그냥 신경을 별로 안 썼던 것 같아요. 뭐 이야기가 좀 길어졌네. 뭐 어쨌든 그래서 옐로우 피버에 대해서 다시 이게 정리드려서 말씀드리면, 그런 사람이 있긴 있어요. US에 있긴 있는데, 미국에 있긴 있는데 그렇게 많지 않다. 그렇게 많지 않고, 그런 놈들은 그냥 스킵하시면 돼요. 그냥 좀 또라이니까 그러시면 되고, 전혀 안 그렇고 착하고 괜찮은 애들 많아요. 그래서 뭐 동양인 좋아하는 제 친구도 있는데 걔는 동양인을 뭐 페리사이즈 한 거나 그런 게 아니고 그냥 생긴 게 너무 조화롭고 너무 이쁘게 생겼고 피부도 좋고 머릿결도 좋고, 그냥 이 동양인에 대한 그런 신체적인 그런 조건, 얼굴에서 나타나는 그게 더 좋았나 봐요. 그리고 조금 동양 여자에 대한 어떤 신비로움을 가지고 있는 게 분명히 있는 것 같아요. 제가 영어를 구사했고
어딜 봐도 제가 이 나라에서 안 태어났다 이런 걸 잘 모르잖아요. 제가 미국에서 태어나고 자랄 수도 있는 사람인데 그냥 다짜고짜 저를 보자마자 Oh my god, you look so exotic 이러면서 제가 You look so exotic 이라는 말을 꽤 많이 들었거든요. 근데 이게 칭찬이래요. 칭찬인데 어떤 이성에 대해서 너무 정말 끌린다라는 표현인데 그게 정말 다르게 생겨서 너무 끌린다 이런 의미예요. 그래서 어떻게 보면 좀 나쁜 의미일 수도 있죠. 그 미국에서 태어나고 자란 동양인이라면 기분 나쁠 수도 있죠. 왜냐면 좀 다르게 생겼잖아요. 우리가 굉장히. 그렇기 때문에 되게 이 나라의 문화나 이 나라의 뭐 생활 패턴이나 이런 게 미국이랑 되게 다를 거다 이렇게 생각한다는 거죠. 그게 아닌데 그러니까 신기하다, 너 되게 대박, 신기하다 이렇게 바라보는 게 있고 그게 결코 뭐 나쁘다고는 할 수는 없지만 뭐 그렇다고 좋다고 할 수도 없죠. 그래서 일단 미국에 사는 동양인들에 대한 이미지는 어떤 분이 댓글을 달아주셨는데 뭐 우리나라가 동남아 사람들을 바라보는 거와 같냐 이러시더라고요. 그래서 제 주위에 많았던 동양인들 위주로 말씀드리면 제 친구 중에 중국인들이 많은데 유학생 중국인들이 많았어요. 그 중국인들은 정말 부자거든요. 그래서 입고 다니는 옷들이 머리부터 발끝까지 다 명품이었어요. 미국 친구들은 저한테 그러더라고요. 야, 나 동양인 애들하고 너무 친해지고 싶은데 나 어떻게 다가가야 될지 모르겠다. 쟤네들 보면은 항상 끼리끼리 다닌다고. 막 오히려 자기네들 그런 그룹이 있기 때문에 그렇게 끼리끼리 몰려 다니는 게 있거든요. 그러니까 그 그룹에 자기가 먼저 다가가서 말을 못 하겠다는 거예요. 섣불리 다가갔다가 막 뭐 이 새끼 뭐야 이러고 갈까봐. 근데 그렇게 해서 오히려 동양인들한테 뭔가 이렇게 못 다가가는 게 있더라고요. 제 친구가 그렇게 말해줬고 미국에서 태어난 동양인들 있죠. 그 사람들 대부분의 엄마 아빠를 보면 식당을 하시거나 네일숍을 하시거나 아니면 세탁소를 하시거나 어떤 사업을 많이 해요. 그러니까 뭐 물론 변호사, 의사도 있죠. 근데 IT 쪽에 일하는 사람 많잖아요. 그래서 제 미국인 친구가 지금은 연을 끊었는데 걔가 저한테 너 내일 잘하냐고 손재주가 있는 편이어서 제가 네일 해줬는데 저보고 갑자기 그 속눈썹 연장을 해달라는 거예요. 그래서 야, 내가 네일을 잘한다고 해서 어떻게 내가 속눈썹 연장을 하냐. 내가 걔한테 좀 따져 물었더니 내가 그걸 어떻게 아냐고. 그러니까 걔가 막 당황하면서 아니 너 네일도 되게 잘 칠하니까 속눈썹도 잘 칠할 줄 알았어? 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 미국인들 대부분의 그런 인지적인 것은 조금 우리나라처럼 보는 게 없지 않아 있어요. 미국에서 태어난 동양인들은 좀 엄마 아빠가 좀 그런 서비스 일을 많이 종사하신다 뭐 이렇게 생각하는 사람도 많고 근데 아까 말했다시피 중국인 유학생들을 많이 봐서 동양인에 대한 이미지가 많이 달라지고 있고 어떻게 보면 미국에서 태어난 동양인하고 유학생하고 이렇게 좀 갈려서 생각을 하는 것 같아요. 미국 남자들이 동양 여자 좋아하나요? 이 질문에 저는 yes를 대답할 수도 있고 no라고 할 수도 있어요. 왜냐면 남자들마다 자기 취향이 있을 거 아니에요. 여러분들도 이상형 있잖아요. 뭐 쌍꺼풀 있는 남자, 없는 남자 뭐 이렇게 다 나뉘어 있고 그런 것처럼 이 남자들도 그런 것뿐이고 그 이상 그 이하도 아니라고 생각해요. 저는. 그리고 어떤 여자를 좋아하느냐에 대해서 제 친구들한테 물어봤지만 제가 다시 한번 말씀드리면 전 세계적으로나 이쁜 여자는 다 좋아해요. 그래서 우리가 봤을 때 이쁘면 남자들도 저희와 똑같은 눈을 가졌기 때문에 이쁘다고 해요. 뭐 이효리가 더 이쁘다고 생각해요. 김고은이 더 이쁘다 생각해요. 둘 다 이쁘다 생각할 거예요. 왜냐면 사실 미국인들한테는 쌍꺼풀의 유무가 중요한 게 아니에요. 쌍꺼풀의 유무를 잘 몰라요. 제가 나는 쌍꺼풀이 없는 눈이고 얘는 쌍꺼풀이 있는 눈이야 이렇게 설명했는데 제 친구들이 그래? 너가 쌍꺼풀이 없는 눈이야? 이러면서 그래서 내가 이렇게 쌍꺼풀을 가짜를 임시를 만들어 보여줘요. 아 이게 쌍꺼풀이 있는 거고 이게 없는 거야. 그럼 걔네들이 아 그게 그 뜻이었어? 그러는 거죠. 그러면서 자기네들이 스스로 없애려고 막 하는데 그게 없으시나요? 그래서 걔네들은 잘 몰라 해요. 사실 몰라요 그런 거를. 그래서 쌍꺼풀의 유무 뭐 쌍꺼풀이 없으면은 뭐 더 매력적으로 본다 이런 거라기보다는 미국하고 한국의 그 미의 기준이 다른 거는 큐티하고 섹시해요. 우리나라는 좀 귀엽고 사랑스러운 걸 좋아하잖아요. 아담하고 마르고 귀엽고 아이유 스타일 같은. 근데 미국에서는 섹시랑 구글린 피부와 건강을 더 추구해요. 왜 그러는 건지 저도 모르겠지만 좀 더 성숙한 이미지를 훨씬 더 좋아하고요. 제가 제 친구한테 야 너 너무 막 어려 보이는데? 이거 어려 보인다 되게 이렇게 칭찬했거든요. 근데 그 남자인 친구가 너무 기분 나빠하는 거예요. 야 너 나 오랜만에 봤는데 나 보고 어려 보인다고 하면 어떡해 이러면서 울상을 짓는 거예요. 그래서 내가 칭찬이야 왜 그래? 그러니까 걔가
아니 나는 좀 더 mature 보이고 성숙해 보이고 싶었는데 네가 그렇게 얘기하면 안 되지. 그래서 내가 설명해줬어요. 아, 한국에서는 동안이라고 하는 거 완전 대박 최고의 칭찬이다. 그러니까 걔가 아 그런 거였어? 이러면서 막 아 오해했잖아 이러면서 미국에서는 아니야 그러더라고요. 그래서 저도 그때 알았어요. 미국에서는 어리다고 하면 욕이라는 거. 그래서 어리다고 하지 마세요. 그리고 사실은 제가 제 미국인 남자인 친구들 데리고 이상형 월드컵 했어요. 그러니까 뭐 전효성 씨도 막 나왔고 뭐 이상형 꼽은 거 보면은 일단 싱가포르의 유무는 중요하지 않았고요. 그 여자의 분위기, 그 여자가 이쁜 것도 이쁜 건데 그 여자가 뭐 염색을 뭐 했다, 뭐 파란색으로 염색했다, 노란색으로 염색했다. 그럼 그거에 대해서 되게 또 와 염색을 했는데 너무 컬러풀하고 되게 멋지다 이러면서 되게 좋아하더라고요. 그래서 염색한 머리도 되게 좋아하고 그리고 잘 웃는 거. 그 정은지 고른 친구는 그러더라. 정은지가 이쁘대. 그러니까 웃는 모습이 너무 이뻐서 선택했다고 하더라고요. 그러니까 남자한테는 중요한 것은 싱가포르의 유무 뭐 그런 게 아니고 그냥 전체적인 분위기 그게 가장 중요한 것 같아요. 나의 개성, 나 스스로가 누구인지. 그래서 동양 여자를 좋아할까? 이렇게 질문하는 것 자체가 무의미하다고 생각하는 게 동양 여자를 좋아할 수 있고 안 좋아할 수 있는 거는 본인에 달린 거예요. 내가 동양 여자인데 매력이 없고 그런 사람이면 안 좋아하겠죠 당연히. 근데 그 매력적인 사람이 동양인일 뿐이고 백인일 뿐이고 인구수가 워낙 많다는 거 아시죠? 그러니까 그렇게 많은 사람 중에 나쁜 사람의 비율도 많은 건데 좋은 사람의 비율도 많아요. 또 뭔가 유튜브에는 항상 인종차별 당했다 뭐 이런 스토리를 많이 보는데 저도 뭐 당한다면 저도 올릴 것 같아요. 올릴 것 같은데 그 케이스를 가지고만 아 미국인들이 이럴 거야 이렇게 딱 단정지어 생각하지 않으셨으면 좋겠다는 뭐 그런 생각이에요 저는. 그래서 여러분들에게 이 영상이 좀 도움이 되셨으면 좋겠고 앞으로 또 이런 다양한 문제에 대해서 얘기해봤으면 좋겠네요. 감사합니다.